Hello friends, I am Shivaji Walke. In today's session of commodity market, we are going to learn about case study of chana commodity at NCDX market. This is our practical number 5th. So first of all, we'll see some basic information about chana commodity. Chana is also known as chickpea. It is one of the important pulse crop from Leguminaceae family. It contains nearly about 25% protein and 60% carbohydrates. Then, majorly in India, chana is grown for the purpose of making dal, then for the purpose of making flour or besan and used in the form of edible seeds. Then in India, majorly desi chana and kabuli chanas are grown. Then India contributing nearly about 70% of the total world production of chana. Rest goes to the other countries like Pakistan, then Turkey and Iran. Then traditionally or in spot market, chana is traded in India like chana moves from farmers to the commission agent or broker, then broker to the dal miller, then wholesaler, retailer and finally consumer, or from farmer to commission agent to dal miller to retailer to finally consumer, or for farmer to dal miller, from dal miller to wholesaler, wholesaler to retailer and retailer to consumer. So these are the some traditional or spot market channels for the chana commodity. Now we are going to see about the how this chana is traded into the NCDX market. So chana started trading in NCDX market on 12th April 2004. Now here in the corner they have mentioned the trend for the chana. So in the year of 2014, so there are nearly about 2 lakh deposit and nearly about 1.30 metric ton deliveries. And in the year of 2018, in case of chana, nearly about 1 lakh metric tons are deposit and 1,10,000 metric tons are deliveries for chana commodities. Then future trading was not available during 18 July 2016 to the 13 July 2017 because of the shortage of the production of this chana products. Okay, because India is a major importers of this chana. Then what are the contract specification for chana commodities? So commodity involved desi unprocessed whole raw chana, that is not for the direct human consumptions. Then ticker symbols or this contract is an chana contract. Then base for this contract is an Bikaner, which is in Rajasthan. Then some additional delivery centers at Jaipur, Indore and Akola. And delivery logic is an compulsory deliveries. When at the expiry date of the chana futures, when the person with an open interest, that person has to take compulsory delivery of the chana. Then some quotation is in rupees quintal, GST is an exclusive. Then trading and delivery unit is in nearly about 10 metric tons and tick size price is 1 rupees. Now what is an tick size price? Tick size price is an minimum movement at upper side or lower side. Suppose you are selling your chana at the rupees of 4,000 rupees per quintals. So 1 rupees upside or 1 rupees downside. Okay, it is an minimum movement in the prices of futures. Then the expiry date for the chana is on 20th of the delivery months. Generally, in case of commodity markets, the commodities are expired date on the last
Thursday of that month. Then position limit is on nearly about aggregate from the starting contracts nearly about 3 lakh members and 30,000 client. Okay, means 3 lakh members include speculators or arbitrators or hedgers, and these clients include the purely hedgers or the person who want to take the deliveries. Then near to the months or in the month of expiry date, nearly about 75,000 members and 7,500 client, that is hedgers. Then here are the some quality specification for chana. If you want to take your chana into the NCDX market, that time you need to take care the some quality specifications, like your in your chana there should be the foreign matter not more than the 1%, or green chana should not be more than the 4%. Then broken and split chana not more than the 3%. Then damaged chana not more than the 4%. Then well chana not more than the 1%. Then white egg spot chana, that is disease affected chana, not more than the 1%. Then moisture level should be at 11%. Then varietal admixtures, it means desi chana is mixed with an Kabuli chana, or any Vijay variety chana is mixed with any another variety chana. So it should be not more than 4%. So these are the quality specification for the chana commodity. Then what are the important introductions of this chana market? So chana is an most important pulse crops domestically and internationally. India produce around 8 to 19 lakh tons of chana annually. It means nearly about the 70% of the global chana are produced only in India. Then major producer in India are Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka and UP. These states are contributing nearly about the 87% of the total production in India. So these are the major states: Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka and UP. Then major producer countries are India, then Pakistan, then Australia, Myanmar, Ethiopia, Turkey, Pakistan and Canada. These are the major producer countries. Then who is a major importer? Major importer is an India. India is a major producer, okay, major importer and major consumer. We are heavily using this chana in our daily diet. Then major exporter for the chana. So Australia, Tanzania and Canada, these are the major exporter for the chana. Then what is an seasonality in case of chana? So you can see here green dot. So green dot indicating the harvesting time and red dot indicating the sowing time. So chana is sowing during the October, November and December months and harvested in the month of February, March and April month. Then price volatility in case of chana markets. If you see, the chana is majorly available in the month of April to May. So the prices of that commodities are goes down in the month of starting from February to May. And when there is a shortage for the chana commodities, prices goes upper side in the month of September to October. So the prices for the chanas are in a higher side in the month of September, October and November. That is during off season time. And prices are lowest during the time of February, March, April and May, because that time the receiving productions. Then what are the uses of chana? Chana is majorly used for crushing to get chana dal and besans. So chana is majorly used in the form of dal and besan. Then the value
of chana lies in a relatively high protein content, which make it an excellent source of protein. It is a rich source of protein supplements and contain nearly about 19 to 25% of the protein. Then chana used as a processed split chana or chana dal basins both get consumed throughout the country. So the dal mills are set up across the country. So here are some uses of chana. So chana is consumed in the form of dal, besan or in the form of edible seeds. Okay, because it is a rich source of protein and carbohydrates. Then along with them, it having some industrial importance. Okay, then what are the different factors which affect on price of the chana? So first one, weather conditions in chana producing area, especially during sowing and pod formations. So we know what are the major states which are producing the chana. It include Madhya Pradesh, then Rajasthan, Maharashtra, Karnataka and UP. If the weather conditions are not good during the sowing time and pod formations, that will automatically leads to the supply of the chanas or the production of chanas comes down. Then demand for the chana from dal millers, besan manufacturer industries. So demand from the dal miller and besan manufacturing industries. Then various government policies like minimum support price, stock limit, export policy or import policies or excise duties. Because we know chana comes under the essential commodities. For chana, the stock limit or the exchange or we can say the export is decided by the government bodies only. That's why during the period of 2016 to 70s, chana was suspended from commodity future tradings because shortage of productions. Then demand and supply and price scenarios or other competitive pulses such as yellow peas and moong and lentils. So these are the different factors which affect on the chana production or chana prices. Now what is an price risk hedging in case of chana products? Now here we have two positions, long hedge and short hedge. Now in case of long hedge, this yellow line indicates long futures. You are taking long futures and short indicate short futures. Okay, this red line indicate short physical or short physical market, and this is an long future market. So your strike price is nearly about 4,115 per quintal for long positions. Okay, here they have already given the explanations. For any processor or hedgers, the locks in the chana future price at 4,115 quintal for the long positions. Now long positions means what? You are expecting that the prices of that commodities will increase in a future times. Okay, from negative to positive. And in short period market, you are thinking the prices of the commodities will goes down in a short period time. So here this producers or processor or hedgers locking his position at 4,115 rupees per quintal. Now if the prices of chana decreases in the physical market and gain in the physical market is offset by the losses of the future market. If suppose your physical market started decreasing, okay, so ultimately your gains in a physical market so offset by the losses in the future markets. Okay, if your physical markets during the short period times gives the good returns or good amount, then ultimately or indirectly in long future market you are going to receive the losses. Okay, then if the prices of chana increases in a physical market,
the losses in the physical market offset by the gain in the future markets. Okay, during the losses of physical market in a short periods, which will offset the gain in a future prices, just opposite to this one. Then in short hedging positions, now you are going for the short hedging. It means you are bearish about the markets and you are going for the put options. So farmer or hedger is looked in the chana prices at the 4,215 quintals for the short positions. So this yellow line indicate your short futures. You are shorting the futures. It means you are giving the put options and you are making long in a physical markets or in a spot market. Okay, now as a farmer or as a hedger, he is locking his positions or locking his price risk at the rupees of 4,215 per quintal for the short position. Okay, now if the prices of chana decreases in the physical market, the loss in the physical market is offset by the gain in the future markets. So the losses in the physical markets are offset in the prices of future markets. Okay, means exactly equal to this one. Your losses in a physical markets are equal to the gains of the future markets. Okay, then second one, if the prices of chana increases in the physical market, the gain in the physical market offset by the losses in a future market. Okay, means this here and this here. Now in short, I will tell what is this price risk hedging. So first we'll see what we learn today. Today we have seen about the commodity at glance or case study of chana commodity at NCDX market. We have seen the chana NCDX trading of chana started in NCDX on 12th April 2004. Then we have seen some trend. So in the year of 2014, there were nearly about the 2 lakh metric ton deposit. Against it, nearly about 1.30 lakh, that is 1,30,000 metric tons received the deliveries of that commodities. Okay, then पुन्हा काय झालं, 28 जुलै 2016 ते 13 जुलै 2017 या दरम्यान चनामधलं फ्युचर्स बॅन झालं, कारण की शॉर्टेज होतं त्यावेळेस प्रोडक्शनचं. ओके, किंवा कन्झ्युमरला किंवा ह्यांना रिजनेबल रेटमध्ये प्रोव्हाइड करायचं होतं, त्यासाठी याच्यामध्ये बॅन केलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला जर का कमोडिटीज तुमची फ्युचर मार्केटमध्ये ट्रेड करायची असेल तर त्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकेशन काय येतं, तर तुमची कमोडिटी कोणती आहे, देसी अनप्रोसेस्ड होल रॉ चना. ओके, त्याच्यानंतर तुमचं टिकर सिम्बॉल्स किंवा तुमचं ह्याचं नाव काय आहे, तर त्याचं आहे चना. त्याच्यासाठी बेसिस काय आहे, ओके, किंवा डिलिव्हरीचे सेंटर्स काय आहे, तर ते आहे बिकानेर. आणि ॲडिशनल अदर डिलिव्हरी सेंटर्स कुठं आहेत, जयपूर, इंदोर आणि अकोला. आता जनरली जे स्टेट मेजर असतात प्रोड्युसिंगमध्ये, तर त्या ठिकाणी बेसिस किंवा डिलिव्हरीचे सेंटर्स असतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डिलिव्हरीचं लॉजिक काय आहे, आता ज्या वेळेस समजा एखादी कमोडिटीज आहे तिचं आपण फ्युचर ट्रेडिंग केलं ते जानमध्ये आणि तिचं डिलिव्हरी होणार सप्टेंबरमध्ये. ओके, आता ज्या वेळेस काही स्पेक्युलेटर्स किंवा हेजर्स येणार इथपासून जानेवारीपासून इन्व्हेस्टमेंट करणार ते सप्टेंबरपर्यंत, आणि आता ज्याची पोझिशन सप्टेंबरमध्ये ओपन राहील किंवा ह्या 20 तारखेपर्यंत ज्याची पोझिशन ओपन राहील शेवटला जो असेल त्याला ती कमोडिटी कंपल्सरी डिलिव्हर करायला लागेल किंवा घ्यावेच लागेल. ओके, आता इन केस ऑफ गोल्ड किंवा सिल्वरच्या केसेसमध्ये काय होतं, समजा ज्याची त्या कमोडिटीच्या एक्सपायरी डेटला पोझिशन ओपन आहे त्याला त्या कमोडिटी जर नसेल घ्यायची तर त्या कमोडिटीच्या बदल्यात तो त्या कमोडिटीची असणारी किंमत घेऊ शकतो. पण ॲग्रिकल्चर कमोडिटीजमध्ये तसं होत नाही. तर ज्याची पोझिशन लास्टला ओपन असेल त्याला कंपल्सरी त्या कमोडिटीची डिलिव्हरीज घ्यायला लागते. त्याच्यानंतर कोटेशन कशामध्ये आहे, तर रुपीज पर क्विंटलमध्ये आहे. ओके, GST याच्यामध्ये एक्सक्लुझिव्ह आहे.
आणि याचा युनिट किती आहे डिलिव्हरी युनिट, तर ते नियरली अबाउट तुम्ही किती करू शकता एक याच्यामध्ये, तर 10 मेट्रिक टन्स. याची टिक साईज किंवा याचे टिक साईज किती आहे, 1 रुपया. आता टिक साईज म्हणजे काय, आता समजा एखाद्या कमोडिटीची प्राईस आपण सेट केली समजा 4150 रुपीज पर क्विंटल फॉर चना. ओके. आता टिक साईजमध्ये मिनिमम लिमिट ॲटलिस्ट ते एवढं नाही तरी मुवमेंट झालं पाहिजे, म्हणजे 4149 एवढं तरी कमी झालं पाहिजे किंवा 4151 रुपीज पर क्विंटल एवढं तरी वाढलं पाहिजे. म्हणजे मिनिमम ते 1 रुपयाच्या अबाऊच वाढलं पाहिजे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक्सपायरी डेट कधी आहे याची, तर 20th ऑफ दी डिलिव्हरी मंथ्स. जनरली आपण कमोडिटीचं जर पाहतो त्या तुमच्या त्या मंथमधील किंवा त्या मंथमधील शेवटचा गुरुवार जो असेल त्यावेळेस त्या कमोडिटीची एक्सपायरी डेट असते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये पोझिशन लिमिट्समध्ये ॲग्रिगेट किती मेंबर येतात, तर 3 लाख. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट चालू होतं, ज्यावेळेस जानेवारीमधनं ते सप्टेंबरमध्ये एंड होतं, तर जानेवारी ते सप्टेंबरमध्ये नियरली अबाउट 3 लाख मेंबर येतात आणि त्याच्यामध्ये 30,000 क्लायंट असतात. ओके. किंवा नियर टू मंथ, म्हणजे आपण कन्सिडर करू की आता एक्सपायरी हे सप्टेंबरमध्ये होणार, तर आपण कन्सिडर करू की ऑगस्ट ते सप्टेंबरमध्ये. तर ऑगस्ट ते सप्टेंबरमध्ये 75,000 मेंबर्स असतात आणि 7,500 क्लायंट असतात. म्हणजे जग शक्यतो त्या लोकांना त्या प्रोडक्टची डिलिव्हरीज घ्यायची असते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन्स. समजा तुमचा प्रोडक्ट तुम्हाला NCDX विकायचा आहे. आता आपण जर का आज पाहिलं तर जास्त करून ज्या FPO आहेत म्हणजे फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स. ओके. तर त्यांची कमोडिटीज काय करतात, शक्यतो आता असा ट्रेंड चालू झाला आहे की कमोडिटी मार्केटवरती विकतात. सपोज तुम्हाला जर का तुमची कमोडिटी NCDX विकायची असेल तर काय करायचं, तर त्यासाठी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन कोणते येतं, तर फॉरेन मॅटर्स आहे, म्हणजे अदर दॅन युअर मेन प्रोडक्ट्स इट शुड नॉट मोर दॅन दी 1%. किंवा ग्रीन किंवा इनमॅच्युअर्स चना आहे तो 4% जास्त नसला पाहिजे. ब्रोकन किंवा स्प्लिट चना 3% जास्त नसला पाहिजे. डॅमेज चना 4% जास्त नसला पाहिजे. वेल चना 1%. त्याच्यानंतर व्हाईट एक स्पॉट दॅट इज डिसीज कॉज चना नॉट मोर दॅन 1%. अँड मॉइश्चर लेवल शुड बी नॉट मोर दॅन 11%. देन व्हरायटील ॲडमिक्चर्स or mixture of the different variety not more than 4%. Okay. Then we have seen about the some basic information or information about the चना. तर चना जी आपण ही माहिती काय पाहिली, तर 70 ते 80 लाख टन्स हा चना फक्त एकट्या इंडियामध्येच प्रोड्यूस होतो. ओके. तसं जर पाहिलं आपण तर 70% जो चना आहे तो एकटा इंडियाच प्रोड्यूस करतो. ओके. आता इंडिया एवढा 70% प्रोड्यूस करूनसुद्धा इंडिया मेजर प्रोड्युसर असूनसुद्धा मेजर इम्पोर्टरसुद्धा आहे आणि मेजर कन्झ्युमरसुद्धा आहे चना कमोडिटीसाठी. ओके. आपल्या डाएटमध्ये जर पाहिलं आपण तर ह्या चना कमोडिटीचे प्रोडक्ट्स म्हणजे आपण जे दाल खातो वरणाची, तर त्याचं कन्झम्पशन आपल्याकडे जास्त आहे. त्याच्यानंतर इंडियामध्ये मेजरली मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश हे जे स्टेट आहेत हे मेजर चना प्रोडक्शनसाठी आहेत. तर ते किती जवळजवळ 87% प्रोडक्शन जे आहे ते फक्त ह्या स्टेटमध्ये होतं. त्याच्यानंतर मेजर प्रोड्युसर कंट्रीजमध्ये इंडियानंतर ऑस्ट्रेलिया आहे, म्यानमार आहे, इथिओपिया आहे, तुर्की आहे, पाकिस्तान आहे आणि कॅनडा आहे. आणि मेजर इम्पोर्टर कोण आहे, तर आपण पाहिल्याप्रमाणे ते इंडिया हा मेजर इम्पोर्टर फॉर दी चना. इंडिया इज अन मेजर प्रोड्युसर ऑल्सो, major importer also and major consumer also. Then who is a major exporter, तर त्याच्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, तांझानिया अँड कॅनडा. ओके. आता चनाची सिजनॅलिटी. ओके. आता जे रेडमध्ये इंडिकेट केलेला आहे तो आहे त्याचा सोईंग सीझन. म्हणजे जनरली चना हा ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर ह्या 3 महिन्यामध्ये सोईंग केला जातो आणि हार्वेस्टिंगसाठी तो जवळजवळ फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल यावेळेस येतो. ओके. म्हणजे ह्या वेळेस त्याचा सोईंग सीझन आणि ह्या वेळेस हार्वेस्टिंग सीझन्स. म्हणजे मे, जून, जुलैमध्ये याचं प्रोडक्शन काय राहणार, ऑब्वियसली मार्केटमध्ये जास्त राहील किंवा अवेबिलिटी जे काय सप्लाय असेल तो मार्केटमध्ये जास्त राहील. ओके. आता इथं
प्राईस व्हॉलॅटिलिटी पण ते सुद्धा आपण पाहू शकतो. तर प्राइसेस ऑफ चनाज ज्या आहेत त्या बघा जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल ह्याला किती खाली आहेत, तर फक्त जवळजवळ म्हणजे नॉट मोर दॅन 5% व्हॉलॅटाईल येतं फक्त. ओके. आणि तेच जर का आपण पाहिलं तर सप्टेंबर समजा ऑक्टोबर, नोव्हेंबर्स म्हणजे त्यावेळेस आता चना अवेलेबलच नाही. आता फ्रेश चना आत्ताशी लावला आहे, तो काढणीला कधी येणार, जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये. मग अशा वेळेस काय होणार, त्यावेळेस त्या कमोडिटीच्या प्राइसेस हाय असतात. आता अशा वेळेस कमोडिटी कोण होल्ड करतं, ज्यांच्याकडे स्टोरेजची फॅसिलिटी आहे किंवा ज्यांच्याकडे प्रॉपर ते म्हणजे लार्ज अमाऊंटमध्ये ते स्टोअर करू शकतात. ओके. ग्रेडिंगची वगैरे फॅसिलिटीज आहेत. फक्त असेच म्हणजे मोठे मोठे ट्रेडर किंवा व्यापारीच याचा स्टोअर करतात. ठीक आहे. शक्यतो इथपर्यंत फार्मर ठेवत नाही, कारण की त्याच्याकडे स्टोरेजची फॅसिलिटी नाही. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काही भुंगे लागणं किंवा त्याच्यामध्ये किडे होणे ह्या प्रकार हे करण्यासाठी जनरली आपला जो फार्मर्स आहे तो जनरली जास्तीत जास्त मे, जून, जुलै या महिन्यामध्ये त्याचा चना संग्रह फुकून टाकतो. ओके. त्याच्यानंतर आपण पाहतोय की युजेस ऑफ चना. तो चना जो आहे मेजरली तो इन द फॉर्म ऑफ दाल आणि बेसन्स किंवा इडिबल सीड्समध्ये कन्झ्युम केला जातो. का? कारण की याच्यामध्ये प्रोटीन्स आणि कार्बोहायड्रेट्स खूप जास्त प्रमाणात आहेत. ठीक आहे. आणि याच्यापासून ज्या म्हणजे व्हेरियस प्रोसेस प्रोडक्ट्स जे आहेत, म्हणजे जसं बेसन असेल किंवा दाल असेल, तर ह्याच्या मिल्स ज्या आहेत त्या थ्रू आउट कंट्रीज म्हणजे ज्या ठिकाणी याचं प्रोडक्शन एरिया आहे त्या ठिकाणी खूप जास्त प्रमाणात त्याच्या मिल्स आहेत. ओके. देन व्हॉट आर द डिफरंट फॅक्टर्स विच अफेक्ट ऑन दी प्राइसेस ऑफ चना. कोणते असे फॅक्टर्स आहेत की जे चनाच्या प्राइसेसवरती अफेक्ट करतात, तर त्याच्यामध्ये वेदर कंडिशन इन चना प्रोड्युसिंग स्पेशली ड्युरिंग दी सोईंग अँड पॉड फॉर्मेशन्स. ओके. आता आपण पाहिलं की चनासाठी समजा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि UP हे मेजर स्टेट आहेत. आता ज्यावेळेस सोईंग होते म्हणजे साधारणपणे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर्स आणि पॉड फॉर्मेशनसाठी समजा कन्सिडर करू की आपण जानेवारी. आता ह्या दरम्यान जर का ह्या स्टेटमध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये जर का वेदर कंडिशन म्हणजे बेकार असेल किंवा अपोजिट असेल, समजा हेवी रेनफॉल आहे किंवा अननेसर्गिक गारपीट वगैरे झालेली आहे, तर अशा वेळेस काय होणार, इनडायरेक्टली त्या चनाचं प्रोडक्शन किंवा त्याचं हे कमी होणार. त्याच्यामुळं याचा सप्लाय कमी येणार आणि याच्या प्राइसेस वरती जाणार. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डिमांड फॉर चना फ्रॉम दाल मिल्स अँड बेसन इंडस्ट्रीज. ओके. आपण पाहिलं की याचा इंडस्ट्रियल यूज आहे, तर याचा दाल मिल इंडस्ट्रीकडून किंवा बेसन मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीकडून याच्यासाठी किती डिमांड आहे त्याच्यावरती सुद्धा बेस म्हणजे चण्याच्या प्राइसेस डिपेंड आहेत, कारण की हेच त्या बेसन तयार करण्यासाठी किंवा दाल करण्यासाठी रॉ मटेरियल आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट पॉलिसीज लाईक मिनिमम सपोर्ट प्राईस किंवा स्टॉक लिमिट किंवा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स. ओके. किंवा एक्सपोर्ट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस. आता जनरली काय होतं, हा जो चना आहे तो मेजरली इसेन्शियल कमोडिटीजमध्ये येतं. म्हणजे जर का आपण पाहिलं की दिवाळीच्या दरम्यान जर का ब्लॅक स्टॉकिंग वगैरे काय झालं त्याच्यामुळं प्राइसेस त्याच्या खूप लयवरती गेला, तर अशा कंट्रोल करण्यासाठी गव्हर्नमेंट काय आहे, काही वेळेस स्टॉक लिमिट ही करतं किंवा काही वेळेस MSP यासाठी डिसाईड करतं किंवा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी डिसाईड करतं. ओके. याचा एक्सपोर्ट होऊ नाही यासाठी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस वाढवतं. त्याच्यामुळे काय होतं, याच्या प्राइसेसवरती अफेक्ट होतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डिमांड अँड सप्लाय अँड प्राईस सिनॅरिओ ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव्ह पल्सेस. ओके. त्याचप्रमाणे अदर कॉम्पिटिटिव्ह पल्सेस किंवा याला ज्याला आपण म्हणतो की याला कॉम्पिटिटिव्ह जे पल्सेस आहेत किंवा याला रिप्लेस करणे सबस्टिट्यूटरी जे पल्सेस आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये पीज असेल किंवा मूग असेल किंवा लेंटल्स असेल, तर यांच्या प्राइसेसवरती सुद्धा याच्या प्राइस डिपेंड राहतात. ओके. देन वी हॅव सीन अबाउट दी व्हॉट इज अन प्राइस रिस्क हेजिंग. ओके. आता याच्यामध्ये दोन प्रकारचे हेजिंग येतात. एक आहे मी खोलतोय लॉंग पोझिशन आणि एक शॉर्ट पोझिशन. आता लॉंग हेज म्हणजे काय, मी त्या ह्या चना फ्युचरला किंवा चनाच्या कमोडिटीजला एक्सपेक्ट करतो की ते भविष्यात त्याच्या प्राइसेस वाढणार येतात. मग अशा वेळेस काय होणार, जे प्रोसेसर किंवा हेजर्स आहेत तर ते त्यांची पोझिशन लॉक केली. समजा त्यांनी 4150 पर क्विंटल इन अ लॉंग मार्केट. आता याच्यामध्ये येलो जी मार्केट लाईन आहे ती लॉंग फ्युचर्सची आहे, म्हणजे फ्युचर मार्केटची, आणि रेड जी आहे ती शॉर्ट फिजिकल आहे, म्हणजे त्याला म्हणतो आपण स्पॉट मार्केट किंवा APMC मार्केट. ठीक आहे.
आता इफ द प्राइसेस ऑफ चना डिक्रीजेस इन अ फिजिकल मार्केट, द गेन इन द फिजिकल मार्केट इज अन ऑफसेट बाय द लॉसेस इन द फिजिकल मार्केट. ओके, आता जर का फिजिकल मार्केटमध्ये याच्या प्राइसेस जर का कमी झाल्या किंवा याच्या प्राइसेस जर का समजा फॉर एक्झाम्पल समजा वाढल्या, तर त्याचा फ्युचर मार्केटमध्ये म्हणजे त्या ह्याला ज्यांनी फ्युचर मार्केट किंवा लॉंग पोझिशन घेतली आहे त्याला लॉसेस होणार. ठीक आहे, किंवा अपोजिट टू दिस वन्स. समजा की फिजिकल मार्केटमध्ये याच्या प्राइसेस इन्क्रीज झाल्या, समजा आपण इथं कन्सिडर करूया आता म्हणजे डिक्रीज झाल्या. ओके, तर जो याची शॉर्ट म्हणजे लॉंग पोझिशन घेतली त्याने एक्सपेक्ट केलं की याच्या प्राइसेस वाढतील, तर त्याच्यासाठी तो लॉस होईल. ठीक आहे, म्हणजे ह्याच्या फक्त उलटं होतं आहे ह्याच्या ठिकाणी. ओके, समजा ज्याने एक्सपेक्ट करतोय की प्राइसेस वाढतील पण त्या न वाढता कमी झाल्या, ओके, तर त्यावेळेस त्याचा लॉस असेल. आणि जो एक्सपेक्ट करतोय की प्राइसेस कमी होतील आणि त्या कमी झाल्या तर त्याचा त्या ठिकाणी प्रॉफिट होतोय. त्याच्यानंतर शॉर्ट हेजिंग. ओके, याच्यामध्ये जे फार्मर किंवा हेजर्स आहेत म्हणजे ज्यांना ती कमोडिटी विकायची आहे आणि इथं ज्यांना ही कमोडिटी घ्यायची आहे, इथं त्याचा शॉर्ट हेज म्हणजे तो पुट ऑप्शन करतोय, तो मार्केटविषयी बेरिश आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये काय समजा फार्मर्सनी त्याची पोझिशन 4250 पर क्विंटल्स ही शॉर्ट पोझिशन केली किंवा त्यांनी ह्याच्यामध्ये विकून टाकला. आता हे बघा, रेड लाईन जी आहे ती तुमची लॉंग फिजिकलची आहे किंवा लॉंग स्पॉट मार्केटची आहे. ओके, आणि शॉर्ट फ्युचर्स म्हणजे फ्युचर मार्केटची तुमची लाईन आहे ती येलो, तुम्ही एक्सपेक्ट करता की प्राइसेस गोज डाऊन. ठीक आहे, त्याच्यानंतर इफ द प्राइसेस ऑफ चना डिक्रीजेस इन अ फिजिकल मार्केट, द लॉसेस ऑफ द फिजिकल मार्केट ऑफसेट बाय द गेन्स इन द फ्युचर मार्केट्स. ओके, आता जेवढे या ठिकाणी तुमचे फिजिकल मार्केटमध्ये लॉसेस असतील, ओके, समजा फिजिकल मार्केटमध्ये तुम्ही निगेटिव्ह एवढी 200 रुपये प्राईस घेतली, तर त्यावेळेस सेम टाईम म्हणजे 200 रुपये प्राईस असतील तर सेम टाईम फ्युचर मार्केटमध्ये 200 रुपये त्याच्या प्रॉफिटमध्ये हे म्हणजे तो तेवढ्या हे करा. ओके, किंवा एक्झॅक्टली अपोजिट टू दिस वन. समजा तुमच्या लॉंग फिजिकल मार्केटमध्ये प्राइसेस जर का 200 असतील आणि फ्युचर्समध्ये ते जर का -200 असतील, ओके, तर तो त्याचा लॉस होईल. फक्त याचा उलट ही होत आहे, बाकी दुसरं काहीच नाही. सो दिस अबाउट द होल टुडेज सेशन्स. आय होप यू हॅव अंडरस्टँड. इफ नॉट, प्लीज आस्क मी. थँक यू.